हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज ए सेसन रे आलोचना करिबा पेडागोजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी एथिरा में आलोचना करिबा। आगामी ओटीटी एग्जाम पई आपण मन क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि जणे व्यक्ति केउ सूचक देखिले जानि परिबो जे शिक्षण कार्य ठीक भाबरे चलिछि। जड़े व्यक्ति केउं सूचक देखिले जानीपर जे शिक्षण कार्य ठीक भाव में चली बोली। ऑप्शन ए दी शिक्षार्थी माने काम निमग्न थे एवं कौन व्यक्तिर उपस्थिति से प्रभावित कर। बी रे दी परस्पर मध्य आलोचना करुथिबे एवं समस्या समाधान उपाय निर्णय करुथिबे। ऑप्शन सी रे दी से निर्दिष्ट भाव कार्यटीर उद्देश्य व कारण संपर्क में स्पष्ट भाव में कहि पारुथिबे ना उपरोक्त समस्त हम। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। उपरोक्त समस्त सूचक देखिले जानीपर जे शिक्षण कार्यटी ठीक भाव में चली बोली मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्य केउटी उत्तम कार्यर उपादान। तो चारिटी ऑप्शन मध्य तो केउटी उत्तम कार्यर उपादान। ऑप्शन ए दी लक्ष्य कैंद्रिक देछि, बी रे दी आह्वानमूलक देछि, सी रे दी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण देछि, डी रे दी उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर मन रखिए। उपरोक्त समस्त होछि उत्तम कार्यर उपादान मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे। तो चारिटी ऑप्शन मध्य तो शिक्षण कार्यर अंतर्भुक्त कोडा नुहे। ऑप्शन ए दी घसी मन रखा देछि, बी रे दी देखिक लिखा ना बारंबार कही कही मन रखा ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त होछि शिक्षण कार्यर अंतर्भुक्त नुहे। घसी मन रखा, देखिक लिखा, बारंबार कही कही मन रखा। तो उपरोक्त समस्त होछि शिक्षण कार्यर अंतर्भुक्त नुहे, शिक्षण कार्यर काम नुहे मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा सर जॉन पियाजेଙ୍କ मतरे केउं बयसर पिला मध्यरे शिक्षण संपूर्ण भाव में वस्तु द्वारा प्रभावित होइते। 5 रु 11 वर्ष ना 6 रु 11 ना 7 रु 11 वर्ष ना एमानଙ୍କ मध्यरु केउंटी नुहे। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर मन रखिए। आद्य बाल्यावस्था 7 रु 11 वर्ष। सर जॉन पियाजेଙ୍କ मतरे 7 रु 11 वर्ष बयस पिला मध्यरे शिक्षण संपूर्ण भाव में वस्तु द्वारा प्रभावित होता है आद्य बाल्यावस्था मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण प्रवेश द्वार रूपे परिचित। केउटी शिक्षण प्रवेश द्वार रूपे परिचित। विद्यालय ना शिक्षण सामग्री ना इंद्रिय अनुभूति ना एमानଙ୍କ मध्यरु केउटी नुहे। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर मन रखिए। इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय अनुभूति शिक्षण प्रवेश द्वारा परिचित मन रखिए। तो यहाँ केउं समय को कहवा जन्म रु 2 वर्ष शैशव अवस्था मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भावे विनिमय सुजोग पाए। केउं शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भावे विनिमय सुजोग पाए। दलगत शिक्षण ना व्यक्तिगत शिक्षण ना सहभागी शिक्षण ना उभय एसी। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी उभय एसी मन रखिए। दलगत शिक्षण आउ सहभागी शिक्षण यही दुईटी शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भावे विनिमय सुजोग पाए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा दलगत शिक्षण रे शिक्षार्थी संख्या केते हेबा आवश्यक। दलगत शिक्षण रे शिक्षार्थी संख्या केते हेबा आवश्यक। कम हबो ना बहुत हबो ना असंख्य हबो ना एमानଙ୍କ मध्यरु केउंटी नुहे। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर कम हेबा उचित मन रखिए। जदि दलगत शिक्षण कार्य करूछथि तो शिक्षार्थी संख्या कम हेबा आवश्यक, जिते कम हम सेते भल हम। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा
ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧାରଣା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧାରଣା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଧାରଣା ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା କମ୍ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନା ଧାରଣାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇଥାଏ, ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧାରଣାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅସମାନତା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କେହି କେହି ନିଜକୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସିରେ ଦେଇଛି କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଗଠନ କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରେ? ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଗଠନ କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ? 2 ପ୍ରକାର, ନା 3 ପ୍ରକାର, ନା 4 ପ୍ରକାର, ନା 5 ପ୍ରକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ 4 ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ? ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବହୁସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? କେତେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ
ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ? କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ? 50 ଜଣ ନା 60 ଜଣ ନା 70 ଜଣ ନା 75 ଜଣ? ମନେ ରଖିବେ 60 ଜଣ। 30 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 60, ତ 60 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ? ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ? 40ରୁ ନା 50ରୁ ନା 60ରୁ ନା 70? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ 40ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ? 500 ଘଣ୍ଟା ନା 600 ଘଣ୍ଟା ନା 700 ଘଣ୍ଟା ନା 800 ଘଣ୍ଟା? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ତ କେତେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ? କେତେ ଘଣ୍ଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 800 ଘଣ୍ଟା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଚାରିଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ? କେତେ ଘଣ୍ଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1000 ଘଣ୍ଟା। ମନେ ରଖିବେ 1000 ଘଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା କେତେ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? କେତେ ଧାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଧାରା 17(1). ମନେ ରଖିବେ ଧାରା 17(1)ରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଏକ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ଏକ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? 20ରୁ 30 ନା 20ରୁ 40 ନା 30ରୁ 60 ନା 30ରୁ 80? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 20ରୁ 30। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆଗ୍ରହ ନା ଦକ୍ଷତା ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦକ୍ଷତା। ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ ଦକ୍ଷତା ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଡେଭିଡ୍ କଲ୍ବଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଡେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି? ଡେଭିଡ୍ କଲ୍ବଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଡେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି? କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର ନା 5 ପ୍ରକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 4 ପ୍ରକାର ମଡେଲ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଶଳ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ମାସିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକାରକ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ ନା ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କୁହାଯାଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିକାରକ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ କିଏ? ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ କିଏ? କିଏ ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏହାର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।